Hello friends, welcome to my channel Sri Physics. This is 10th video of chapter Oscillations, 5th chapter from 12th Physics, and in today's part we will learn about this topic, energy of a particle performing simple harmonic motion. It is very easy part containing mostly mathematical steps. We know that when particle performs a simple harmonic motion, then it has an energy because particle is in motion, and when any body is in motion, that body possesses kinetic energy. Similarly, here also, when this particle performs simple harmonic motion about mean position, the particle is in motion, it has some velocity due to which it possesses kinetic energy. At the same time, there is always a force acting on the particle performing simple harmonic motion due to which it possesses the potential energy. We know that potential energy is energy possessed by a body on account of its position in the field of force. Wherever there is a force acting on a body, there is a potential energy stored in that body. ज्या ज्या ठिकाणी बॉडीवरती पार्टिकलवरती फोर्स असतं तिथं त्या पार्टिकलकडे पोटेन्शियल एनर्जी असते. फोर्समुळे पोटेन्शियल एनर्जी तयार होते. इथं पण हा पार्टिकल जेव्हा सिम्पल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करतो तेव्हा त्याच्यावर नेहमी रिस्टोरिंग फोर्स ॲक्ट होतं, जे सेंटरकडं असतं त्याची डायरेक्शन. त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी असते आणि तो मोशनमध्ये असतो म्हणून त्याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी असते. कायनेटिक एनर्जी इज एनर्जी possessed बाय अ बॉडी due to its motion. In today's video, we will derive expression for kinetic energy, expression for potential energy, and total energy. Total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. Expression for kinetic energy first. How to derive, how to obtain expression for kinetic energy. Try to understand. We know that when particle performs simple harmonic motion, its velocity continuously changes, and velocity at any position x is given by this equation. V is equal to plus minus omega under root a square minus x square. हा फॉर्म्युला ऑलरेडी आपण यापूर्वीच्या काही व्हिडिओमध्ये आणि याचं डेरिव्हेशनसुद्धा आपण एका व्हिडिओमध्ये शिकलो आहे. प्लस मायनस बिकॉज velocity is a vector and it has direction. When particle is moving towards right, velocity is taken positive, and when particle is moving towards left, then its magnitude is taken negative. That's why plus minus here. Omega is angular velocity which is related with frequency. We know omega is equal to 2 pi n or omega equal to 2 pi upon t. Omega ही angular velocity आहे आणि लिनियर SHM मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी काढायची तर 2 पाय n म्हणजे याची जी फ्रिक्वेन्सी असेल त्याच्यावरून ती काढता येते किंवा पिरियडवरून काढता येते. ए इज ॲम्प्लिट्यूड. ॲम्प्लिट्यूड इज मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन. मीन पोझिशनपासूनचं जास्तीत जास्त अंतर. अँड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट विच इज कंटिन्युअसली चेंजिंग. फॉर अ गिवन सिम्पल हार्मोनिक मोशन ओमेगा इज कॉन्स्टंट, ए इज कॉन्स्टंट, बट एक्स कंटिन्युअसली चेंजेस. Therefore, velocity continuously changes. Take the square of this equation. We get v square is equal to omega square in bracket a square minus x square. When we take square, square is always positive. Therefore, there is no positive negative sign here. But we know kinetic energy at any position x. Kinetic energy, formula for kinetic energy is half mv square, where m is mass of the particle performing simple harmonic motion and v is velocity which is given by this equation. Keep this value of v square here in this equation. We get Ek. Ek here stands for kinetic energy. K for kinetic energy. By keeping this value of v square here, we get this expression for kinetic energy. This half m as it is. This v square is replaced by this omega square in bracket a square minus x square. Say this is equation 1 which gives expression for kinetic energy of a particle at position x.
All other quantities except x are constant. Mass is constant for that particular simple harmonic motion. When particle is performing simple harmonic motion, its mass is not going to change. Omega is angular velocity. It is constant since frequency is constant. A is amplitude, which is constant for that simple harmonic motion. Only x changes, and therefore kinetic energy changes. Hence we can say kinetic energy is different at different positions. Kinetic energy is not same everywhere. ह्या SHM मध्ये सगळीकडे कायनेटिक एनर्जी सारखी नाही, ती प्रत्येक जागेवरती बदलत जाते. बट वी नो दॅट दिस m omega square equal to k. We know that omega square equal to k upon m. From that we get m omega square equal to k. We have seen this relation. We have derived this relation in one video, where k is a constant which is called as a force constant, which is again constant for that particular simple harmonic motion. This is equation number 2. Therefore this equation 1 and equation 2, they give expression for kinetic energy at position x at displacement x. This is expression for kinetic energy in terms of x. If we know displacement, then we can find out its kinetic energy. Remaining quantities are constant. But if we want this expression for kinetic energy in terms of time, then how to derive that? See here. To obtain this expression of kinetic energy in terms of time, consider this equation of displacement. Displacement of a particle from mean position at any time t is given by this equation. X equal to a sin omega t plus phi. A is amplitude, omega is angular velocity, t is time which is continuously changing, and phi is initial phase which gives starting position of the particle. But we know velocity is rate of change of displacement. Therefore we can obtain expression of velocity by taking derivative of this equation. So we get v equal to a omega cos omega t plus phi after taking derivative of this step. A is constant, derivative of sine is cos, derivative of omega t is omega here, and phi is constant. This is velocity at any time t. Now kinetic energy is given by this equation half mv square. Keep this value of v here. We get ek, means kinetic energy equal to half m as it is. This v is a omega cos omega t plus phi. Here it is v square, therefore square of this term. From that we get ek equal to half m a square. Now square of these terms are taken separately. A square omega square cos square omega t plus phi. Therefore ek equal to half k a square. Again this m omega square is k, where k is a constant called as a force constant. So we get ek equal to half k a square cos square omega t plus phi. Say this is equation number 3. This equation 3 gives, this is an expression for kinetic energy at any time t, or this equation 3 gives expression for kinetic energy in terms of time. म्हणजे इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 हे दोन्हीही कायनेटिक एनर्जीचे एक्सप्रेशन्स आहेत. फरक असा आहे की या ठिकाणी तुम्हाला एक्स हा टर्म इक्वेशन 2 मध्ये आहे, म्हणजे कोणत्या पोझिशनला किती कायनेटिक एनर्जी, पोझिशन एक्स माहीत असेल तर कायनेटिक एनर्जी काढता येते. आणि इक्वेशन 3 काय, जर टाईम कोणत्या वेळेला किती कायनेटिक एनर्जी, मोशन स्टार्ट झाली समजा 0 सेकंदाला, त्यानंतर 10 सेकंदानंतर त्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी काय असेल, पोझिशन कुठे आहे आपल्याला माहीत नसेल, जिथं कुठं असेल 10 सेकंदानंतर त्याची कायनेटिक एनर्जी किती असेल ते ह्या इक्वेशनवरून काढता येतं. म्हणजे 10 सेकंद म्हणजे टी म्हणजे व्हेरिएबल आहे, 15 20 30 कितीही सेकंदानंतर तुम्ही त्याची कायनेटिक एनर्जी काढू शकता. सो दिस इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2 दे आर इम्पॉर्टंट. आता ज्या पद्धतीने आपण कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन डिराईव्ह केलेलं आहे, पण त्याचवेळी ह्या पार्टिकलला पोटेन्शियल एनर्जीसुद्धा आहे, कारण त्याच्यावर फोर्स ॲक्ट होतं.
मग त्या पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह करायचा आहे त्यासुद्धा मॅथमॅटिकल स्टेप्स आता या ठिकाणी समजावून घ्या. सेम पार्टिकल ॲट ए डिस्टन्स x, particle is actually in motion, and at a particular instant, at a particular time, the particle is at a distance x from the mean position. There is a force acting on the particle, and that force is always directed towards the mean position. This is called as restoring force. हा पार्टिकल या बाजूला जरी असता तरी फोर्स हे इकडं मीन पोझिशनकडं असतं, सेंटरकडं. पार्टिकल इकडं चालला काय आणि इकडं चालला काय, तो कुठल्याही डायरेक्शनला मोशनमध्ये असेल तर फोर्स हे नेहमी इकडंच असतं. ज्या पद्धतीने एखादी वस्तू आपण वर हवेमध्ये फेकतो, पार्टिकल वर गेला, वर जात असतानासुद्धा ग्रॅव्हिटी खालीच ओढते आणि पार्टिकल खाली येत असतानासुद्धा ग्रॅव्हिटी खालीच ओढते. तसं हे जे फोर्स असतं ह्या पार्टिकलला नेहमी मेन पोझिशनकडे ओढत असतं. पार्टिकल कुठेही असू द्या आणि कुठल्याही डायरेक्शनला त्याची व्हेलॉसिटी असू द्या. टू फाइंड पोटेन्शियल एनर्जी वी नो दॅट from the definition of linear simple harmonic motion, force acting on particle is given by this equation, F equal to minus kx. This is suppose equation number 4. This k is a force constant which is different for different simple harmonic motions. म्हणजे ज्या पद्धतीने स्प्रिंगच्या सहाय्यानं मोशन होते तेव्हा त्या स्प्रिंगचं कॉन्स्टंट ते फोर्स कॉन्स्टंट असतं, पण दिलेल्या SHMसाठी ते k मात्र कॉन्स्टंट आहे. x is the displacement, and this negative sign indicates that this force and displacement are opposite. Force is always measured away from the mean position. बघा हे x आहे, त्याचा ॲरो कुठं आहे, राईटला आहे, इथं पहा या ठिकाणी. कारण डिस्प्लेसमेंट नेहमी मेन पोझिशनपासून मोजतात. पार्टिकल कुठं चालला हे महत्त्वाचं नाही, त्यावेळी त्याची जी पोझिशन आहे त्याचं डिस्प्लेसमेंट, त्याची डायरेक्शन अवे फ्रॉम मेन पोझिशन असते आणि फोर्स त्याच्यावरचं मेन पोझिशनकडं असतं. म्हणजे ह्या फोर्सची डायरेक्शन आणि ह्या डिस्प्लेसमेंट ह्या बघा ह्या वेक्टरची डायरेक्शन्स दोघांना अपोजिट आहे. पार्टिकल इकडं असला तर डिस्प्लेसमेंट लेफ्टला झालं असतं आणि फोर्स हे राईटला असतं. सो नेगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिट टू इच अदर. आता इक्वेशन 5 काय आलं की समजा हा पार्टिकल x इतक्या डिस्टन्सवर इथं आहे आणि त्याला आपल्याला थोडंसं पुढं सरकवायचं आहे dx इतक्या डिस्टन्समधून. हे dx एवढं डिस्टन्स आहे, त्याला इकडं राईटला आपल्याला फोर्सच्या अगेन्स्ट त्याची मोशन करायची आहे. तर फोर्सच्या अगेन्स्ट मोशन करायची असेल तर वर्क करावं लागतं, एनर्जी खर्च करावी लागते. जसं जिना चढून आपण वर जातो, 2-3 स्टेप चढलं आपण म्हणजे dx इतक्या डिस्टन्समधून वर गेलो तर आपण अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी जातो फोर्सच्या उलट, तेव्हा आपल्याला वर्क करावं लागतं. तसंच हा पार्टिकल dx इतका इकडं समजा इथून पुढं थोडासा डिस्टन्स राईटला dx इतक्या डिस्टन्समधून गेला, फोर्स तर मेन पोझिशनकडं ओढतं आणि आपल्याला त्याची मोशन राईटला म्हणजे अगेन्स्ट फोर्स करायची आहे, तेव्हा वर्क करावं लागेल. वर्कचा फॉर्म्युला असतो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. D stands for infinitesimal displacement, very very small displacement, nearly zero, not zero, tends to zero. म्हणजे हे डिस्टन्स dx इतकं कमी आहे की तो पार्टिकल जवळजवळ त्याच जागेवर आहे पण थोडासा पुढं सरकलेला आहे. इन्फायनेटिसिमल, व्हेरी व्हेरी स्मॉल. म्हणजे जसं हे x बदललं की फोर्स बदलतं, पण हे डिस्प्लेसमेंट dx इतकं स्मॉल आहे की ते फोर्स जवळजवळ कॉन्स्टंट आहे, पण त्या फोर्सच्या अगेन्स्ट मोशन झालेली आहे, वर्क करावं लागलं आणि वर्कसुद्धा कमीच असेल. डी डब्ल्यू मीन्स अगेन हिअर दॅट वर्क इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल, नियरली झिरो, नॉट झिरो, टेन्स टू झिरो. अँड दिस निगेटिव्ह साईन अगेन दिस फोर्स इज टुवर्ड्स मीन पोझिशन and we are displacing this particle towards right against force. That's why negative sign here. आपण फोर्सच्या उलट त्याची मोशन करतो. dx हे डिस्प्लेसमेंट आहे, आता थोडासा पुढं सरकलं आहे फोर्सच्या अगेन्स्ट, म्हणून ते इक्वेशन निगेटिव्ह साईन या ठिकाणी आलेलं आहे. तर हे झालं वर्क करावं लागलेलं. कशासाठी? तर हे आहे त्या जागेवरून थोडासा dx इतक्या डिस्टन्समधून पार्टिकल पुढं सरकवण्यासाठी. आता ह्या इक्वेशन 5मध्ये एफच्या जागी आपण ही एफच्या जागी ही व्हॅल्यू ठेवू इक्वेशन 4वरून. फोर्स त्या ठिकाणचं हे इक्वेशन 4ने दिलेलं आहे. इफ वी कीप दिस व्हॅल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट
this f equal to minus kx, that is kept here. This minus minus will become plus. We get dw equal to kx dx. This is expression for work done to move this particle through an infinitesimal distance dx against this force. हे dw काय आहे तर ह्या फोर्सच्या विरुद्ध दिशेला, फोर्सच्या अगेन्स्ट dx एवढ्या इन्फायनेटिसिमल म्हणजे खूप कमी डिस्टन्समधून त्याला सरकवण्यासाठी करावं लागलेलं वर्क आहे. परंतु आपल्याला या ठिकाणची पोटेन्शियल एनर्जी काढायची. तर या ठिकाणची पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय असते तर हा पार्टिकल जेव्हा मेन पोझिशनपासून इथपर्यंत आलेला असतो तेव्हा तो फोर्सच्या अगेन्स्ट आलेला असतो आणि त्याला वर्क करावं लागलेलं असतं. ते केलेले वर्क त्या ठिकाणी त्या पार्टिकलमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून साठवलेलं असतं. ज्या पद्धतीने एक उदाहरण तुम्हाला देतो की आपण समजा एखादा बॉल वर फेकला तर उंचावर गेल्यानंतर त्या बॉलमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी येते. ती कुठून येते तर तो बॉल आपण वर फेकताना तो ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट जातो आणि मग तो वर्क करत असतो. ते केलेलं वर्क, वी नो लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉईड. इट कॅन बी कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इन टू अनदर फॉर्म. टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. बॉल वर फेकताना, बॉल आपण वर फेकताना जे वर्क केलं जातं ते वर्क म्हणजे एक प्रकारची एनर्जी आहे. ती नष्ट होत नाही तर ती हळूहळू त्या बॉलमध्ये पोटेन्शियल एनर्जीच्या रूपामध्ये साठवली जाते आणि जेव्हा तो एकदम हायेस्ट पॉईंटला पोहोचतो तेव्हा केलेलं सगळं वर्क पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये साठवलं जातं आणि तो बॉल परत जेव्हा खाली येतो तेव्हा ते पोटेन्शियल एनर्जीचं परत हळूहळू वर्कमध्ये कन्व्हर्जन होतं. तर इथंही नेमकं तेच घडतं. हा बॉल इथून इथपर्यंत जेव्हा गेलेला आहे तो पार्टिकल तेव्हा तो फोर्सच्या अगेन्स्ट गेलेला आहे. त्यासाठी त्याला वर्क करावं लागलेलं आहे. ते जे वर्क केलेलं असतं ते या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून साठवलेलं असतं आणि त्या पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याला काढायचा आहे. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल तर हा पार्टिकल इथून इथपर्यंत येताना त्यांनी किती वर्क केलं ते काढावं लागेल. ते वर्क म्हणजे त्या ठिकाणची पोटेन्शियल एनर्जी. मग आता ते कसं काढायचं तर तुम्ही म्हणाल वर्कचा फॉर्म्युला असतो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे या ठिकाणी फोर्स एफ आहे, डिस्प्लेसमेंट एक्स आहे. पण सरळ सरळ तसं करता येणार नाही कारण हे एक्स जसं जसं बदलत जातं, हा पार्टिकल हळूहळू इथून इथपर्यंत येतो तेव्हा हे एक्स बदलतं आणि फोर्स पण बदलतं. त्यामुळं फोर्स हे व्हेरिएबल आहे. इथं 0 न्यूटन असल्यानंतर 1 2 3 4 5 6 अशा पद्धतीने 7 8 10 20 30 40 50 अशा पद्धतीने ते फोर्स बदलत गेलेलं असतं. त्यामुळं तुम्ही फोर्सची व्हॅल्यू घेणार कोणती कारण ते व्हेरिएबल फोर्स आहे. मग जेव्हा व्हेरिएबल फोर्सनी केलेलं वर्क काढायचं असतं तेव्हा इंटिग्रेशनची मेथड घ्यावी लागते. इंटिग्रेशनमध्ये काय करावं लागतं तर ह्या पार्टिकलला स्मॉल डिस्टन्स dxमधून जाण्यासाठी किती वर्क करावं लागतं ते अगोदर काढायचं. dx इज इन्फायनेटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नियरली 0 डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे इतकं कमी डिस्प्लेसमेंट की त्या डिस्प्लेसमेंटमधून जाताना फोर्स हे जवळजवळ बदलतच नाही. मग ते आपण काढलं एवढं वर्क करावं लागतं. मग त्याच्यावरून याचं इंटिग्रेशन घेतलं की आपल्याला लार्ज रेंजमधलं म्हणजे समजा इथून ते इथपर्यंत कोणत्याही 2 पोझिशनमधलं जाताना आपल्याला वर्क काढता येईल. आता या ठिकाणी मेन पोझिशनपासून म्हणजे x = 0 पासून ते x = x म्हणजे इथपर्यंत तो पार्टिकल जेव्हा जातो अगेन्स्ट व्हेरिएबल फोर्स देन व्हॉट विल बी द वर्क डन दॅट इज ऑब्टेन बाय टेकिंग इंटिग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन. So total work is integration of this small work dw. Now keep this value of dw here. We get w equal to x dx x kx dx. ही dw ची व्हॅल्यू ठेवली आणि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x. असं का कारण पार्टिकल इथून येतो मेन पोझिशनपासून तेव्हा मेन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट किती होतं 0. यामध्ये dx व्हेरिएबल आहे त्यामुळं एक्सची dxची मिनिमम व्हॅल्यू किती 0 आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती जेव्हा इथून इथपर्यंत येईल तो तेव्हा मॅक्झिमम व्हॅल्यू x इतकी म्हणून अपर लिमिट घेतलं x. k इज कॉन्स्टंट. सो टेक इंटिग्रेशन ऑफ x dx. इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत असतो. x⁻n dxचं इंटिग्रेशन असतं x⁻n + 1/n+1. आता तो फॉर्म्युला इथं घेतला तर इथं x⁻1 आहे म्हणजे इंटिग्रेशन घेतलं तर काय होईल हे k कॉन्स्टंट आहे x⁻1
म्हणजे x⁻1 + 1 म्हणजे x⁻2 आणि जे वर येतं तेच खाली येतं अपॉन 2. सो दिस इज इंटिग्रेशन ऑफ x dx. आता हे मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्हाला झालेलं आहे हे अत्यंत छोट्या याच्यापेक्षा अवघड प्रॉब्लेम्स तुम्ही सोडवता. इथं लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x. आता हे कसं सोडवायचं असतं तुम्हाला माहीत आहे. ही लिमिट ठेवताना एक्सच्या जागेवर अगदी अपर लिमिट ठेवायचं, नंतर मायनस करून एक्सच्या जागेवर लोअर लिमिट ठेवायचं. ते जर आपण सोडवलं तर आपल्याला ही स्टेप मिळते, कारण लोअर लिमिट 0च आहे. त्यामुळे एक्सचं लोअर लिमिट 0 ठेवलं तर 0च होईल, त्यामुळे ते ठेवायचंच नाही. फक्त एक्सची अपर लिमिटची व्हॅल्यू ठेवली, एक्सच आहे. त्यामुळे हे के जसं आहे तसं राहील आणि x²/2. सो दिस इज वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम दिस मीन पोजिशन टू दिस पोजिशन. दिस वर्क दॅट मीन्स W = ½ kx². तेच इक्वेशन आहे, फक्त थोडंसं हाफ अगोदर लिहिलं आपण. दिस वर्क इज स्टोअर्ड ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी. जेव्हा हा पार्टिकल हे वर्क करतो आणि इथं येतो तेव्हा ते वर्क त्या पार्टिकलमध्ये तिथं पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून साठवलं जातं. देअरफॉर अँड दॅट पोटेन्शियल energy is given by EP. This work equal to potential energy and that is ½ kx². Say this is equation number 6 where k is a force constant आणि k च्या जागेवर तुम्ही m⍵² सुद्धा लिहू शकता. We know k = m⍵². Therefore expression for potential energy can also be written as ½ m⍵² x². This k is replaced by m⍵². This is equation number 7 which gives the potential energy at this point at distance x, at position x. Now in this equation this k is constant, m⍵², that is constant. Only x is changing, and as x changes potential energy also changes. Therefore potential energy is not constant throughout the motion of this simple harmonic motion of this particle. ह्या पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी कॉन्स्टंट नाही. जशी जशी एक्सची व्हॅल्यू बदलेल तशी ही पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू बदलत जाते. दिस इज अन एक्सप्रेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी ॲट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, और यू कॅन से दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स. अदर क्वांटिटीज m⍵² आर कॉन्स्टंट. ज्या पद्धतीने आपण कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काढला होता इन टर्म्स ऑफ टाईम, तसंच आपण इन टर्म्स ऑफ टाईम हा सुद्धा फॉर्म्युला पोटेन्शियल एनर्जीचा काढू. म्हणजे एक्स माहीत असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी याच्यावरून कळते, म्हणजे कोणत्या जागेवर किती पोटेन्शियल एनर्जी ते आपल्याला समजतं. परंतु आपल्याला समजा टाईम पाहिजे की मोशन स्टार्ट झाल्यानंतर 10 सेकंदानंतर, 20 सेकंदानंतर, 30 सेकंदानंतर पोटेन्शियल एनर्जी काय असेल ती कशी काढायची, त्याचा काय फॉर्म्युला आहे, तर तोही आपण काढू शकतो. वी नो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x = a sin ωt + φ. हे आपण पहिल्या किंवा दुसऱ्याच व्हिडिओमध्ये याच्याबद्दल शिकलो आहे. त्याच्यावरून आपल्याला मिळतं कीप दिस व्हॅल्यू ऑफ x here in this equation number 7 or in this equation number 6, you will get expression for potential energy in terms of time. So we get EP = ½ k. ह्या इक्वेशन 6 मध्ये एक्सची व्हॅल्यू ही ठेवलेली आहे, ही के जसं आहे तसं हे आपल्याला मिळतं. आता त्यावरून आपल्याला मिळतं ½ kA². ह्या ब्रॅकेटमध्ये ए हा वेगळा टर्म आहे, त्याचा स्क्वेअर सेपरेट घेतला आणि साईनचा स्क्वेअर सेपरेट घेतला आणि हे जे इक्वेशन मिळालं त्याला म्हटलं आपण इक्वेशन 8. हे जे इक्वेशन आहे आता याला आपण ½ kA² sin² ωt + φ. ॲक्च्युअली तेच इक्वेशन आहे, फक्त इथं काय करायचं होतं, केच्या जागी m⍵² ठेवायचं होतं ते. सो दिस इक्वेशन 8 or equation 9 that gives expression for potential energy in terms of time. इक्वेशन 8 आणि इक्वेशन 9 मध्ये फरक असा आहे की इथं केच्या जागी आपल्याला हे m⍵² पाहिजे होतं, ती इथं राहिलेलं आहे, ती थोडीशी मिस्टेक आहे. म्हणजे शेवटी आपल्याला फॉर्म्युला तो एकच मिळतो. इक्वेशन 7 काय करतं तर एक्स माहीत असेल म्हणजे कोणत्या जागेवर पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी किती ते इक्वेशन 7 वरून आपल्याला काढता येतं. इक्वेशन 8 किंवा इक्वेशन 9 वरून आपल्याला काय कळतं किंवा काय काढता येतं तर कोणत्या वेळेला पोटेन्शियल एनर्जी किती, म्हणजे पार्टिकल स्टार्ट झाला त्यानंतर 5 सेकंदाने त्याची पोटेन्शियल एनर्जी काय असेल, 6 सेकंदानं काय असेल, 10 सेकंदानं काय असेल, 50 सेकंदानं काय असेल, 1 तासाने काय असेल, हे आपल्याला याच्यावरून काढता येतं. तर अशा पद्धतीने आपण 2 एक्सप्रेशन्स डिराईव्ह केलेले आहेत, याची कायनेटिक एनर्जी
त्याची पोटेन्शियल एनर्जी, हे फॉर्म्युला आहे पोटेन्शियल एनर्जीचा. आणि आता दोघांची बेरीज केली की आपल्याला मिळेल टोटल एनर्जी. सो हाऊ टू फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिम्पल हार्मोनिक मोशन ॲट एनी पोझिशन एक्स. बघा आता हा पार्टिकल ॲक्च्युली हा मोशनमध्ये असतो, पण सध्या तो एक्स या पोझिशनला आहे आणि तिथली कायनेटिक एनर्जी, तिथली पोटेन्शियल एनर्जी आणि तिथली टोटल एनर्जी. तर आता आपण कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हा डिराईव्ह केलेला आहे. हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. हा ऑलरेडी आपण मगाशी डिराईव्ह केला आहे. एम इज मास, ओमेगा इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी, ए इज कॉन्स्टंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट. ऑल क्वांटिटीज एक्सेप्ट दिस एक्स आर कॉन्स्टंट. एक्स सोडलं तर बाकी सगळं कॉन्स्टंट आहे त्या SHMसाठी. जर SHM बदलली, पार्टिकलच बदलला, तर मग मासही बदलणार आहे. परंतु पार्टिकल तोच आहे, त्यामुळे त्याचं मास तेच आहे, ओमेगा तेच आहे, ॲम्प्लिट्यूड तीच आहे, तोच पाथ आहे. पण एक्स सतत बदलतं म्हणून कायनेटिक एनर्जी बदलते. सिमिलरली वी हॅव डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी अँड दॅट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. इन दिस इक्वेशन ऑल्सो एक्स इज व्हेरिएबल, रिमेनिंग क्वांटिटीज आर कॉन्स्टंट. मगाशी आपण जे इक्वेशनला नंबर दिलेले आहेत त्यातलं हे इक्वेशन 1 असं होतं, दॅट गिव्ज कायनेटिक एनर्जी, अँड दिस इक्वेशन नंबर 7 गिव्ज पोटेन्शियल एनर्जी. Total energy will be sum of kinetic energy and potential energy. Therefore, keep these values of kinetic and potential energies in this equation. यामध्ये ठेवा. ही स्टेप आपल्याला मिळते. यामध्ये आपण काय केलं, फक्त ही EK कायनेटिक एनर्जी इथं ठेवली, ती व्हॅल्यू. EP पोटेन्शियल एनर्जी ती इथं ठेवली. यामध्ये काय कॉमन आपण घेऊ शकतो तुम्ही बघू शकता. हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इथे आहे, इथे सुद्धा हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर आहे, दॅट कॅन बी टेकन कॉमन. देअरफॉर E इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट दिस ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस दिस एक्स स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. नाव मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर, दॅट इज 0. देअरफॉर वी गेट हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर ओनली, दॅट इज हाफ एम ओमेगा ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. कारण इथं ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर दोघांचा कॉमन स्क्वेअर घेऊ शकतो. से दिस इज इक्वेशन नंबर 10. दिस इक्वेशन नंबर 10 गिव्ज टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिम्पल हार्मोनिक मोशन. म्हणजे आता पहा, ह्या एक्स या पोझिशनला पार्टिकल आहे, त्याच्याकडे 2 प्रकारच्या एनर्जी आहेत. एक कायनेटिक एनर्जी मोशनमुळं, ती दिलेली आहे इक्वेशन 1नी. दुसरी पोटेन्शियल एनर्जी फोर्समुळे, ती दिलेली आहे इक्वेशन 7नी. आणि दोघांची मिळून टोटल एनर्जी ती दिली इक्वेशन नंबर 10नी. आता यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर इक्वेशन 1मध्ये व्हेरिएबल टर्म एक्स आहे, इक्वेशन 7मध्ये व्हेरिएबल टर्म एक्स आहे. म्हणजे आता हे एक्सची व्हॅल्यू सतत बदलते. त्यामुळे जसा हा पार्टिकल मागं पुढं फिरेल तशी त्याची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी दोन्हीही बदलत जाईल. पण टोटल एनर्जीचं काय, त्यामध्ये एक्स हा टर्म नाही, त्यामध्ये जे टर्म्स आहेत ते सगळे कॉन्स्टंट आहे. वेन दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिम्पल हार्मोनिक मोशन, इट्स मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, दॅट विल रिमेन कॉन्स्टंट. ओमेगा इज कॉन्स्टंट, ए इज कॉन्स्टंट, एव्हरीथिंग इज कॉन्स्टंट. दॅट मीन्स टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टंट. So when particle performs simple harmonic motion, its total energy remains constant throughout the motion of the particle. Total energy is same at any position of this particle at any time. म्हणजे पार्टिकल इथं असला तरी टोटल एनर्जी तेवढीच, इथं असला तरी तेवढीच, इथं असला तरी तेवढीच, मीन पोझिशनला तेवढीच, इथं असली तरी तेवढीच. मग बदलतात कोणत्या, तर कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी. आता त्या कशा बदलतात, एक वाढते दुसरी कमी होते, किंवा एक कमी झाली की दुसरी वाढते, पण त्यांची बेरीज टोटल एनर्जी मात्र कॉन्स्टंट राहते. समजा 100 जूल असेल तर टोटल एनर्जी 100 जूलच राहील. कायनेटिक एनर्जी कमी झाली तर पोटेन्शियल एनर्जी वाढेल. ती कशी बदलते ते पुढच्या पार्टमध्ये आपण बघणार आहोत. पण यामध्ये इक्वेशन 10 जे आहे ते देतं टोटल एनर्जी, दॅट इज हाफ एम व्ही मॅक्स स्क्वेअर. से दिस इज इक्वेशन नंबर 11. आता हे एम व्ही मॅक्स स्क्वेअर आलं कसं, तर याच्यामध्ये पहा, ओमेगा ए is a formula for maximum velocity and velocity is maximum at mean position. आपण मिनिमम वेलॉसिटी, मिनिमम ॲक्सेलरेशन, मॅक्झिमम ॲक्सेलरेशन, त्याच्यावर एक माझा व्हिडिओ आहे, ते बघून घ्या तुम्ही. तो बघितलेला असेल असं मी गृहीत धरतो. दिस ओमेगा ए इज अ व्ही मॅक्स मॅक्झिमम वेलॉसिटी.
when this particle is performing simple harmonic motion, its velocity continuously changes. Its velocity is maximum at mean position and minimum at extreme position. That maximum velocity is given by omega a. Therefore, by keeping omega a equal to V max, we get this equation number 11, which is maximum kinetic energy. म्हणजे टोटल एनर्जी किती असते तर ही जेव्हा मोशन चालू असते तेव्हा त्याची कायनेटिक एनर्जी बदलत असते, तेव्हा त्याची कायनेटिक एनर्जी जेव्हा मॅक्झिमम होते मीन पोझिशनला ते टोटल एनर्जी इतकी असते, आणि त्यावेळेस पोटेन्शियल एनर्जी झिरो झालेली असते मीन पोझिशनला, कारण एक्सची व्हॅल्यू झिरो असते. पहा या ठिकाणी हा पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे मीन पोझिशनला काय होतं की कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम होती, पोटेन्शियल एनर्जी झिरो, आणि ती कायनेटिक एनर्जी म्हणजे ती टोटल एनर्जी असते. हे झालं इक्वेशन नंबर 11. दॅट इज हा के ए स्क्वेअर. आता हे कसं आलं तर यामध्ये एम ओमेगा स्क्वेअर, हे पहा इक्वेशन, एम ओमेगा स्क्वेअर इज अ के, दॅट इज अ फोर्स कॉन्स्टंट. देअरफॉर टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वेअर, which again proves that total energy of the particle in simple harmonic motion, in that particular simple harmonic motion, is constant because k is constant, a is constant. Suppose this is equation number 12. But we know omega equal to 2 pi n. Omega is angular velocity and n is frequency. ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 10 मध्ये ठेवू, इथं ठेवू. पहा इथं ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे काय मिळेल मग आपल्याला, किपिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 10 वी गेट हाफ एम, हे हाफ एम जसंच्या तसं, दिस ओमेगा इन प्लेस ऑफ दिस ओमेगा कीप दिस 2 पाय एन, इट्स स्क्वेअर बिकॉज हिअर इट इज स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर. आता याचं स्क्वेअर घेतलं तर काय होईल, दॅट विल बी हाफ एम, 2 स्क्वेअर इज 4, पाय स्क्वेअर एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर. त्यावरून पुढची स्टेप आपल्याला अशा पद्धतीने मिळेल. यामध्ये आपण काय केलं आहे, हे 4/2 म्हणजे 2, हे पाय स्क्वेअर अगोदर लिहिलं, त्यानंतर हे एन स्क्वेअर घेतलं, त्यानंतर हे ए स्क्वेअर आणि एम शेवटी घेतलं, किंवा त्यालाच आपण असं लिहू शकतो 2 पाय स्क्वेअर एम ए स्क्वेअर एन स्क्वेअर. फक्त टर्म्स रिअरेंज केले, बाकी आहे तेच आहे. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. M is mass, A is amplitude, pi is a constant. But we know frequency and period are reciprocal of each other. Therefore, same expression can be written in terms of period also. That is 2 pi square m a square upon t square. म्हणजे हेच ते इक्वेशन आहे, फक्त n स्क्वेअरच्या जागी 1/t स्क्वेअर झालं. तर अशा पद्धतीने आपण टोटल एनर्जीचं एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी काढलेलं आहे. त्याच्यावरून आपण काही कन्क्लुजन्स काढू. या इक्वेशनवरून आपल्याला असं दिसतंय की ही टोटल एनर्जी कोणत्या कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे. तर हे 2 पाय स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे. मग राहिलं काय, मास. आता त्या गिवन SHM मध्ये माससुद्धा कॉन्स्टंट राहणार आहे. जर समजा पार्टिकल आपण बदलला तर मास बदलेल, म्हणजे त्या मासवर डिपेंड आहे, ॲम्प्लिट्यूडवर डिपेंड आहे आणि पिरियडवर डिपेंड आहे. आता गिवन SHMसाठी मास, ॲम्प्लिट्यूड, पिरियड ह्या सगळ्या क्वांटिटीज कॉन्स्टंट राहतात, म्हणजे टोटल एनर्जी त्या SHMसाठी कॉन्स्टंट आहे. परंतु समजा आपण पार्टिकल बदलला तर मास बदलेल, त्यामुळे टोटल एनर्जी बदलेल. समजा त्या SHMची ॲम्प्लिट्यूड आपण बदलली, म्हणजे कसं आहे की एक मूल झोका खेळतं आहे आणि ते अगोदर लहान झोके घेतं तेव्हा ॲम्प्लिट्यूड कमी आहे, पण जर मोठे झोके दिले तर ॲम्प्लिट्यूड वाढली. आणि समजा त्यामध्ये आपण मास बदललं तर पिरियडसुद्धा बदलू शकतो, म्हणजे पिरियडवर सुद्धा डिपेंड आहे. आता यामध्ये हे कशा पद्धतीने डिपेंड आहे तर इक्वेशनवरून दिसतं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. म्हणजे ह्या पार्टिकलमध्ये हा पार्टिकल जो लिनियर SHM परफॉर्म करतो त्याचं समजा आपण मास डबल केलं, बाकी ए आणि टी सेम ठेवून, तर त्या पार्टिकलची एनर्जीसुद्धा डबल होईल. समजा मास आपण 3 पट वाढवलं तर एनर्जी पण 3 पट वाढेल. मास आपण 5 पट वाढवलं तर एनर्जीसुद्धा 5 पट वाढेल, कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. आता समजा मास आणि पिरियड सेम ठेवून आपण ॲम्प्लिट्यूडवर कशा प्रकारे डिपेंड आहे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड.
म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ॲम्प्लिट्यूड वाढली की एनर्जी वाढते. पण कशा पद्धतीने? तर ॲम्प्लिट्यूड डबल केली तर एनर्जी डबल नाही तर डबलचा स्क्वेअर, कारण या ठिकाणी स्क्वेअर आहे, म्हणजे एनर्जी 4 टाइम्स इन्क्रीज होईल. समजा ॲम्प्लिट्यूड 3 टाइम्स इन्क्रीज केली तर एनर्जी 9 टाइम्स इन्क्रीज होईल. समजा ॲम्प्लिट्यूड 5 टाइम्स इन्क्रीज केली तर एनर्जी 5 स्क्वेअर म्हणजे 25 टाइम्स इन्क्रीज होईल. बघा तुम्ही या ठिकाणी या 2 SHM आपल्याला दिसत आहेत. तर पहिल्यामध्ये ॲम्प्लिट्यूड जास्त आहे, दुसऱ्यामध्ये ॲम्प्लिट्यूड कमी आहे. देअरफॉर एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज मोर दॅन टोटल एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्रोव्हायडेड दे हॅव सेम मासेस अँड पिरियड्स. समजा दोन्ही ठिकाणी मास आणि पिरियड सारखा असेल, परंतु ॲम्प्लिट्यूड वेगळे असल्यामुळे एनर्जी या ठिकाणी दोघांची वेगवेगळी आहे. आता समजा आता ही एनर्जी पिरियडवर कशा प्रकारे डिपेंड आहे? तर इथं दिसतं आहे एनर्जी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ पिरियड. दॅट मीन व्हेन पिरियड increases means it takes long time, more time to complete one oscillation. More time means it moves slowly. पिरियड वाढतो म्हणजे तो जास्त वेळ घेतो, म्हणजे तो त्याची मोशन हळू होते. अशा वेळेस पिरियड वाढला की एनर्जी कमी होते, कारण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल पिरियडला नाही तर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ पिरियड आहे. म्हणजे पिरियड जर समजा 3 टाइम्स इन्क्रीज झाला तर एनर्जी 3 स्क्वेअर म्हणजे 9 टाइम्स डिक्रीज होते. आणि हे इक्वेशन पण तेच सांगतं, फक्त या ठिकाणी काय आहे तर इथं इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे, बाकी मास आणि ॲम्प्लिट्यूड तेच आहे. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ फ्रिक्वेन्सी. कारण लक्षात घ्या, पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी एकमेकांचे रेसिप्रोकल आहे. जेव्हा आपण म्हणतो पिरियड वाढतो, पिरियड वाढला की एनर्जी कमी होते, पिरियड वाढला की फ्रिक्वेन्सी कमी होते आणि त्यामुळे एनर्जी कमी होते. दोघांचा अर्थ एकच आहे. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ फ्रिक्वेन्सी. दॅट मीन्स इफ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस 10 टाइम्स, energy will increase 10 square means 100 times. So finally, what are the conclusions from these equations? Total energy is, number 1, directly proportional to mass of particle. Total energy is directly proportional to mass of particle. See both equations. Number 2, total energy is directly proportional to square of frequency of SHM. See this second equation. Total energy is directly proportional to square of frequency. Number 3, this total energy is directly proportional to square of amplitude of oscillation. This total energy is directly proportional to square of amplitude of oscillation. And number 4, this total energy is inversely proportional to square of period. Total energy is inversely proportional to square of period of linear SHM. Now finally we will prove the conservation of energy in linear SHM. That means we have to prove that total energy of this particle in given linear SHM remains constant. That means whatever is the position of particle on this path, its total energy is constant. Total energy at mean position will be equal to total energy at extreme position equal to total energy at any position. हा पार्टिकल या पाथवरती कुठेही असला तरी त्याची टोटल एनर्जी सगळीकडं सारखीच असते. म्हणजे समजा या पॉईंटला त्याची टोटल एनर्जी 100 जूल असेल तर इथं एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेल्यानंतरसुद्धा ती टोटल एनर्जी 100 जूलच राहते. मीन पोझिशनला आल्यानंतरसुद्धा टोटल एनर्जी 100 जूल. लेफ्ट एक्स्ट्रीमला गेला तरी 100 जूल, इथं आला तरी 100 जूल. टोटल एनर्जी बदलत नाही, प्रोव्हायडेड मास, ॲम्प्लिट्यूड, पिरियड, फ्रिक्वेन्सी, these factors are constant. How to prove this? Conservation of energy. Suppose the particle is at point P. We will prove that formula for total energy at point P, formula for total energy at mean position, formula for total energy at extreme position is same. आपण असं सिद्ध करणार आहोत की टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला ह्या मीन पोझिशनला, ह्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला
आणि कुठल्या तरी आर्बिट्ररी पोझिशन पी पॉईंटला सगळीकडं तो फॉर्म्युला सारखा आहे म्हणजे टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट आहे हे सिद्ध होईल. ॲट एनी पॉईंट पी वी नो कायनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आपण मगाशी हा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला. एम म्हणजे मास, ओमेगा म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी, ए इज ॲम्प्लिट्यूड, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दॅट पॉईंट ऑफ दॅट पार्टिकल फ्रॉम मेन पोझिशन. दिस इज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ॲट पॉईंट पी. पोटेन्शियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. हा सुद्धा फॉर्म्युला आपण प्रूव्ह केला मगाशी. टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. दिस इज टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ह्या दोघांची बेरीज तुम्ही केली तर यामध्ये काय होतं आपण मगाशी पाहिलं हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर कॉमन निघतं. हे मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर कॅन्सल होतं आणि हे ए स्क्वेअर राहतं. सो दिस इज total energy. This is formula for total energy at point P. Now, what will be formula for total energy at mean position? We know in the mean position x is equal to 0. Therefore, keep x equal to 0 in these equations and see what we get the respective formulae. Kinetic energy will be half m omega square in bracket a square minus x square. Here x is 0. Therefore, kinetic energy at mean position will be half m omega square a square. Now, what about potential energy? That will be 0 because at mean position x equal to 0. Therefore, keep x equal to 0 here. X equal to 0. Therefore, potential energy becomes 0. Total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. या दोघांची बेरीज करा. आता हे 0 असल्यामुळं हे 0 यामध्ये ॲड केलं तर हेच मिळणार आहे. टोटल एनर्जी ॲट मीन पोझिशन विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. म्हणजे बघा पी या पॉईंटला टोटल एनर्जीचा हा फॉर्म्युला आहे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. मीन पोझिशनला म्हणजे या पोझिशनला टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला तोच मिळाला हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर जो इथे होता. म्हणजे टोटल एनर्जी ह्या पी पॉईंटला आणि मीन पोझिशनला सेम आहे कारण फॉर्म्युले सेम आहे. कायनेटिक एनर्जीचे आणि पोटेन्शियल एनर्जीचे फॉर्म्युले वेगवेगळे आहेत म्हणजे त्या बदलतात परंतु टोटल एनर्जी नाही. नाव ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन वी नो ॲट द एक्स्ट्रीम पोझिशन एक्स इक्वल टू ए मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज ॲम्प्लिट्यूड. देअरफॉर कीप एक्स इक्वल टू ए इन दीज इक्वेशन्स. देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर a square minus a square because x is a. So a square minus a square that will be 0 and therefore kinetic energy becomes 0. Kinetic energy is 0 at extreme position. What about potential energy? Keep x equal to a here. Potential energy will be half m omega square x square but x equal to a, that is half m omega square a square. This is potential energy. And total energy half m omega square a square sum of kinetic energy and potential energy. या दोघांची बेरीज हा फॉर्म्युला मिळाला. म्हणजे बघा एक्स्ट्रीम पोझिशनला टोटल एनर्जीचा हा फॉर्म्युला आहे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. मीन पोझिशनला टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला तोच आहे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आणि एनी पॉईंट म्हणजे ह्या मार्गावरती कुठलाही पॉईंट घेतला तुम्ही कुठेही तर त्या ठिकाणची टोटल एनर्जी त्याचा फॉर्म्युला हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. म्हणजे तिन्ही ठिकाणी फॉर्म्युले सारखे आहेत म्हणजे या मार्गावरती कुठेही पार्टिकल गेला तर टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट राहते. पण कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीचे फॉर्म्युले वेगवेगळे आहेत. ॲक्च्युअली होतं काय तर पहा एनी पॉईंट असेल म्हणजे मीन आणि एक्स्ट्रीमच्या मध्ये पार्टिकल असेल तर ही जी टोटल एनर्जी समजा 100 जूल असते तर त्यातली पार्टली कायनेटिक आणि पार्टली पोटेन्शियल म्हणजे समजा पार्टिकल इथं मध्ये आहे टोटल एनर्जी 100 जूल आहे तर त्या 100मध्ये समजा 40 जूल कायनेटिक असेल तर 60 जूल पोटेन्शियल. समजा 30 जूल कायनेटिक असेल तर 70 जूल पोटेन्शियल.
समजा 10 जूल कायनेटिक असेल तर 90 जूल पोटेन्शियल, दोघांची बेरीज 100. पण जेव्हा पार्टिकल मीन पोझिशनला असतो तेव्हा पोटेन्शियल एनर्जी 0 असते आणि कायनेटिक एनर्जी 100 असते आणि टोटल एनर्जी 100. दॅट मीन्स ॲट मीन पोझिशन total energy is purely kinetic, while at extreme position kinetic energy is 0 and potential energy is maximum, that is 100 suppose, and total energy is also 100. That means at extreme position kinetic energy is 0, potential energy is 100, and that total energy is 100. Therefore when particle is at mean position, kinetic energy is maximum, potential energy is 0. When particle moves towards extreme position, kinetic energy gradually decreases, potential energy increases, total energy remains constant. When particle finally reaches at extreme position, kinetic energy becomes 0, potential energy becomes maximum, total energy remains constant. पुन्हा जेव्हा पार्टिकल एक्स्ट्रीमकडून मीनकडे जातो तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी कमी होते, ती कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होत जाते, कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते, परंतु टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट राहते. दिस कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी कॅन बी रिप्रेझेंटेड ग्राफिकली ॲज शोन इन दिस फिगर. सी, displacement is taken on x-axis, displacement from mean position. This 0, this origin means mean position at which x is equal to 0. This point is x equal to plus a, means this positive extreme position, maximum amplitude. This point is x equal to minus a, means this negative extreme position, negative amplitude. And energy is taken on y-axis. Three types of energies. Kinetic energy, this curve is a curve of kinetic energy. This second curve is a curve of potential energy, and there is a third curve represented by this dotted line, that is total energy. You will see that at mean position, means at x equal to 0, this kinetic energy is maximum. See here. And when this displacement increases, this kinetic energy gradually decreases, and finally at extreme position this kinetic energy becomes 0. हा ग्राफ खाली इथं आला म्हणजे कायनेटिक एनर्जी 0 झालेली आहे. पण याच्या उलट काय होतं, पोटेन्शियल एनर्जी ॲट मीन पोझिशन, पोटेन्शियल एनर्जी इज 0. मीन पोझिशनला ही कायनेटिक एनर्जी पहा इथं मॅक्झिमम होती, परंतु पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे. व्हेन दिस डिस्प्लेसमेंट इन्क्रीजेस, this potential energy gradually increases, and finally at extreme position this potential energy becomes maximum. Same thing happens on left hand side. On left hand side of this mean position, हे इकडं जसं घडतं, इकडं कायनेटिक एनर्जी कमी होत जाते आणि पोटेन्शियल एनर्जी वाढते मीन पोझिशनच्या राईटला, तसंच इकडेही घडतं. म्हणजे हा कर्व जसा इकडं पोटेन्शियल एनर्जीचा वाढत गेला तसा तो इकडेही वाढत जातो. एक्स्ट्रीम पोझिशनला ही पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम होते. म्हणजे कायनेटिक आणि पोटेन्शियल दोन्हीमध्ये बदल होत असला तरी ही टोटल एनर्जी रिप्रेझेंटेड बाय दॅट डॉटेड लाईन, दॅट इज कॉन्स्टंट. दॅट कर्व इज अ स्ट्रेट लाईन कर्व पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ टोटल एनर्जी विच इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट द मोशन ॲट एनी पॉईंट, ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन ऑल्सो, ॲट मीन पोझिशन ऑल्सो, at negative extreme position, and at any position between mean position and extreme position. In this way total energy in given linear simple harmonic motion remains constant. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण एक महत्त्वाचा पार्ट या व्हिडिओमध्ये स्टडी केलेला आहे, दॅट इज एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिम्पल हार्मोनिक मोशन. थँक्यू.